ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. O hidden lies, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti, Shanti, Shanti. ಇಂದು ಮಂದವಾಸರ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರವಾಸರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಶನಿವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ವೈಶಾಖ ಬಹುಳ ಸಪ್ತಮಿ ಮೇ ತಿಂಗಳ 9ನೇ ತಾರೀಕು 2026ನೇ ಇಸ್ವಿ. ಈ ಶನಿವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಮುಂದುವರಿದ 10 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ. ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ. ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ ವಿಶ್ವಾಧಾರಂ ಗಗನ ಸದೃಶಂ ಮೇಘವರ್ಣಂ ಶುಭಾಂಗಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ಕಮಲನಯನಂ ಯೋಗಿಭಿರ್ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ ವಂದೇ ವಿಷ್ಣುಂ ಭವಭಯಹರಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ವಿಶ್ವಸ್ಮೈ ನಮಃ. ಧರ್ಮಗುಬ್ಧರ್ಮಕೃದ್ಧರ್ಮೇ ಸದಸತ್ಕ್ಷರಮಕ್ಷರಂ ಅವಿಜ್ಞಾತ ಸಹಸ್ರಾಂಶುಃ ವಿಧಾತ ಕೃತಲಕ್ಷಣಃ ಗಭಸ್ತಿನೇಮಿಃ ಸತ್ತ್ವಸ್ಥಃ ಸಿಂಹೋ ಭೂತಮಹೇಶ್ವರಃ ಆದಿದೇವೋ ಮಹಾದೇವಃ ದೇವೇಶೋ ದೇವಭೃದ್ಗುರುಃ ಉತ್ತರೋ ಗೋಪತಿರ್ಗೋಪ್ತ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಃ ಪುರಾತನಃ ಶರೀರಭೂತಭೃದ್ಭೋಕ್ತ ಕಪೀಂದ್ರೋ ಭೂರಿದಕ್ಷಿಣಃ ಸೋಮಪೋಮೃತಪಃ ಸೋಮಃ ಪುರುಜಿತ್ಪುರುಸತ್ತಮಃ ವಿನಯೋಜಯಃ ಸತ್ಯಸಂಧಃ दाशार्हः सात्वतां पतिः जीवो विनयित साक्षी मुकुन्दोऽमितविक्रमः अम्भानिधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्यः जितमित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मात्रविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षः महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनः गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधास्वाङ्गोजितः कृष्णः दृढ़ संकर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः
भगवान् भगहो नन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ 2 ನಿಮಿಷ ನಾಮ ಜಪ ಶ್ರೀರಾಮ ತಾರಕ ಮಂತ್ರದ ಜಪ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯ ರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್ श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम 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 श्रीराम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम ಶ್ರೀರಾಮನ ಒಂದು ಭಜನೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम् जय जय राम जय रघुराम सीताराम श्री रघुराम जय जय राम जय रघुराम सीताराम श्री रघुराम पशुपति रंजन पावन नाम पशुपति रंजन पावन नाम
पाप विमोचन तारक नाम। पाप विमोचन तारक नाम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। जय जय राम, जय रघुराम। जय रघुराम, जय रघुराम। अयोध्यापति श्री रामचंद्र महाराज की जय। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो। ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಪ್ತದಶೋಧ್ಯಾಯ ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ಸಪ್ತದಶೋಧ್ಯಾಯಃ ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗಃ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಪರಯಾ ತಪ್ತಂ ತಪಸ್ತತ್ರ ವಿಧನ್ನರೈಃ ಅಫಲಾಕಾಂಕ್ಷಿಭಿರ್ಯುಕ್ತೈಃ ಸಾತ್ವಿಕಂ ಪರಿಚಕ್ಷತೆ. ಸತ್ಕಾರಮಾನ ಪೂಜಾರ್ಥಂ ತಪೋದಂಭೇನ ಚೈವ ಯತ್. ಕ್ರಿಯತೆ ತದಿಹ ಪ್ರೋಕ್ತಂ
ರಾಜಸಂ ಚಲಮಧ್ರುವಂ ಮೂಢಗ್ರಾಹೇಣಾತ್ಮನೋ ಯತ್ ಪೀಡಯಾ ಕ್ರಿಯತೆ ತಪಃ ಪರಸ್ಯೋತ್ಸಾದನಾರ್ಥಂ ವಾ ತತ್ತಾಮಸಮುದಾಹೃತಂ दातव्यमिति यद्दानम् दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तो प्रत्युपकारार्थम् फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम् ॐ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ दानं ಚಾರಿಟಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಮಿತ್ತ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ದಾನ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವೆವು. ಕಾರಣ ಅದು ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯ. ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಪಗಳ ಉಪಶಮನ. ಆದರೆ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಫಲ ಉಂಟು. ಆ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಅಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ. ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಪಾಪಗಳ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವೋ ಅದು ಅಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದಂತಹ ಆಘಾತ ಏನಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪಾಪದ ಫಲ ನಿಶ್ಚಿತ, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪುಣ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ಕನಿಷ್ಠ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯಾಗುವುದು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪವಿತ್ರವಾಗುವುದು. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಈ ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಈ 3 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 20, 21, 22 ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಅದು ಕೂಡ 3 ಬಗೆ: ಸಾತ್ವಿಕ ದಾನ, ರಾಜಸಿಕ ದಾನ, ತಾಮಸಿಕ ದಾನ. ರಾಜಸಿಕ ತಾಮಸಿಕ ದಾನಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಯಾರು ಮಾಡಬಾರದು. ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ದಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ರಾಜಸಿಕ ತಾಮಸಿಕದ ವಿವರಣೆಯೂ ಕೂಡ
ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಒಮ್ಮೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೋಡುವ ಈ 3 ಬಗೆಯ ದಾನಗಳನ್ನು. जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है. That gift which is given out of duty at the proper time and place to a worthy person and without expectation of return is considered to be charity in the mode of goods. यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयचेत परिकृष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम. किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी राजस कहलाता है. बट चैरिटी परफॉर्म्ड विद एक्सपेक्टेशन ऑफ सम रिटर्न और विद डिजायर फॉर fruitive results or in a grudging mood is said to be charity in the mode of passion. आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम. किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी राजस कहलाता है. That we have already seen before. Now, what is तामसिक दान? Charity performed at an improper place and time and given to unworthy persons without respect and with contempt is charity in the mode of ignorance. यहां पर मद्यपान तथा जूत क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया गया. ऐसा दान तामसी है, लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है. इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान यहां पर मद्यपान तथा जूत क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया गया, ऐसा दान तामसी है. ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है. इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह भी तामसी है. ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸಿಕ, ತಾಮಸಿಕ ದಾನಗಳು. ದಾನ ಕೊಡುವುದೂ ಸಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಾವ ದಾನವು ದೇಶ, ಕಾಲ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒದಗಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುವುದೋ ಆ ದಾನವು ಸಾತ್ವಿಕವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವ ದಾನವು ಸಂಕಟ ಪಡುತ್ತಾ ಪುನಃ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಬಯಸಿ ಅಥವಾ ಫಲವನ್ನು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೊಡಲಾಗುವುದೋ ಆ ದಾನವು ರಾಜಸವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವ ದಾನವು ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡದೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಪೂರ್ವಕ ಅಯೋಗ್ಯವಾದ ದೇಶಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುವುದೋ ಅದು ತಾಮಸವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. We have to be very, very clear in understanding the differences among these 3 types of charity. The best is the satvika dana. दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम. That gift which is given knowing it to be duty in a fit time and place to a worthy person from whom we expect nothing in return is said to be sattvic. The gift which is given to someone because of one's conviction that it is an act that is to be done is the right type of charity. The recipient should be one who can do no service in return, anupakari.
The right type of charity expects the benefactor to make no discrimination against the recipients of his charity. A gift is always to be offered in a fit place and time to a worthy person. Such charity, made with the right faith, to the right person, at the right time and place, is of the Sattvic type. There is a school which believes that charity must be given just as a tree gives its fruits. Vrikshaha phalanti. Paropakaraya vrikshaha phalanti. The fruits on a tree are available to all who come under its shade, irrespective of their race, status, or sex. They argue that as the trees do not make any discrimination between one enjoyer and the other, so too man should, without making any discrimination between one recipient and another, share his possessions freely. Many will find it difficult to believe in and live up to this principle. The Gita insists, and rightly so, that man must use his faculty of discrimination and see whether his charities are reaching the deserving members in the community. You have to perform this penance, offer charity to the people who never ask for it. It's very, very important. Those who ask for charities, do not believe them. Those who do not even expect any charity from anybody, but they definitely require, they are deserved persons to receive the donations, but they never ask for it. They say, thy will be done. If it has to come, people will donate automatically. We just pray to the Supreme God to help us. To those organizations, to those people ought to donate even without their asking. That is ಸಾತ್ವಿಕ ದಾನ. ಎಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವ ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವನು ಮಾಡುವ ಪೂಜೆ, ಯಜ್ಞ, ತಪಸ್ಸು, ದಾನ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಅವನು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಿಂದ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ತಪಸ್ಸುಗಳು ಕರ್ಮಗಳೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕ ರೀತಿಯಿಂದ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ, ನಿಷ್ಕಾಮ, ಭಗವದರ್ಪಣ ಭಾವದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಕಲ ದೋಷ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿಯಾಗುವುದು. ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಕಗ್ಗದ ವಿಚಾರ. ಏನಿತು ನೀಂ ಗೆಲಿದೆ ಎಂದೆನರು ಬಲ್ಲವರೆಂದು, ಮೆನಿತು ನೀಂ ಪೋರ್ದೆಯೆನಿತನು ಪೊತ್ತೆ ಎನ್ನುವರ್. ಗಣನೆ ನೀಂ ಪೋರ್ದೆ ಗಣನೆ ಸಲುವುದು ತೋರ್ವ ಪೌರುಷಕ್ಕೆ ಜಯಕ್ಕೆಲ್ಲ. ದಿನ ದಿನದ ಗರಡಿ ಇದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ದಿನ ದಿನದ ಗರಡಿ ಇದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಏನಿತು ನೀಂ ಗೆಲಿದೆ ಎಂದೆನರು ಬಲ್ಲವರೆಂದು, ಮೆನಿತು ನೀಂ ಪೋರ್ದೆ ಎನಿತನು ಪೊತ್ತೆ ಎನ್ನುವರ್. ಗಣನೆ ಸಲುವುದು ತೋರ್ದ ಪೌರುಷಕ್ಕೆ ಜಯಕಲ್ಲ. ದಿನ ದಿನದ ಗರಡಿ ಇದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. Those who are wise will never ask you how many battles you won in life. They will ask you how many you fought, how hard you tried, how much burden did you carry. For them, the valiant effort matters and not the victories. This world is a everyday jinn. ದಿನ ದಿನದ ಗರಡಿ ಇದು. ಗೆಲಿದೆ ಎಂದೆನರು,
ಗೆಲಿದೆ ಎಂದು ಎನರು ಬಲ್ಲವರೆಂದು ಮೆನಿತು ಬಲ್ಲವರು ಎಂದುಂ ಎನಿತು ಪೊತ್ತೆ ಎನ್ನುವರ್ ಪೊತ್ತೆ ಎನ್ನುವರ್ ಗರಡಿ ಇದು ಗರಡಿ ಇದು ಎನಿತು ಎಷ್ಟು ಗೆಲಿದೆ ಗೆದ್ದೆ ಬಲ್ಲವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪೋರ್ದೆ ಹೋರಾಡಿದೆ ಎನಿತನು ಎಷ್ಟನ್ನು ಪೊತ್ತೆ ಹೊತ್ತೆ ಗಣನೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತೋರ್ದ ತೋರಿದ ಪೌರುಷಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಗರಡಿ ತಾಮಿನ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಅಂಗಳ ಭಾವಾರ್ಥ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅರಿತವರು ನೀ ಏನನ್ನು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಗೆದ್ದೆ ಎಂದು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೀ ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಡಿದೆ, ನೀ ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಡಿದೆ ಎಂದೋ ಅಥವಾ ನೀ ಎಷ್ಟು ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವೆಷ್ಟು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಹೋರಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಗಣನೆಗೆ ಬರುವುದು, ನಾವು ಪಡೆದ ಜಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಹೋರಾಟ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಗರಡಿ ಮನೆಯಂತೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಸರತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಗೆಲುವಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟವು ಯಾವುದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಏನನ್ನು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಯಕೆಗಳ ಮಡುವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಯಕೆ ಪೂರ್ಣವಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದರ ಬುಗ್ಗೆ ಏಳುತ್ತದೆ. ನಿಲ್ಲದ ನಿರಂತರ ಕಾಮನೆಗಳ ಬುಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಣಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದರ ಅಲೆ ಏಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬದುಕು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ. ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಸೆ ಪಟ್ಟ ವಸ್ತು, ವಿಷಯ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಯಾವುದೂ ನಮಗೆ ದಕ್ಕದೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಜಯ ಸಿಗದೆಯೇ ಹೋಗಬಹುದು. ಹಾಗೆಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದರೆ ಗಣನೆ ಸಲುವುದು ತೋರ್ದ ಪೌರುಷಕ್ಕೆ, ಗಣನೆ ಸಲುವುದು ತೋರ್ದ ಪೌರುಷಕ್ಕೆ ಎಂದು ಮಾನ್ಯ ಗುಡ್ಡಪ್ಪನವರು ಹೇಳುವಂತೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಬೆಲೆ ಉಂಟು. ನಾವು ಪಡೆದ ಜಯ ಅಥವಾ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸೋಲಿಗಲ್ಲ. ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅತಿ ಉತ್ಸುಕತೆಯನ್ನೋ ಅಥವಾ ಸೋಲುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಿರುತ್ಸಾಹವನ್ನೋ ತೋರದೆ ಕೇವಲ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮ, ತೋರಿದ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಭವಿಗಳನ್ನಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅದು ಆತ್ಮಾನುಭವ, ಅದೇ ಪ್ರಯತ್ನದ ಗಳಿಕೆ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಬೇಕು. ಗೆಲುವು ಸೋಲುಗಳ ಪರಿವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಯಿಂದ ಹೋರಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಹೋರಾಡುವಾಗ ನಾವು ಪಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು, ನೋವು ಆಯಾಸಗಳು, ಸಂತಸ ಆನಂದಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಂದ ಅನುಭವಗಳು. ಆ ಅನುಭವಗಳೇ ನಮ್ಮ ಗಳಿಕೆ. ಆ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಅರಿತದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಕಲಿಕೆ. ಅಂತಹ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಬೇಕೇ ವಿನಃ ಗೆಲುವಿಗಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ದೈವತ್ವದ ಅರಿವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡುತ್ತಿರೋಣ. ಮನಸ್ಸಿನ ಸಮಾಧಾನ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆ ಸನ್ನಿಹಿತೆ ಕಾಲೇ ಕರಣೆ ನ ರಕ್ಷತೆ. ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಮೂಢಮತೆ. ಉಳಿದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾಳೆಯ ದಿವಸ ಆದಿತ್ಯವಾಸರ ಸಂಜೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ.
ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.